Good morning. In the previous class, we have already learned definition and meaning of communication. Then, what are the components and elements of communication, characteristics and features of communication, etc. etc. This class is all about what are the different types of communication. What are the different types of communication? Different types of communication. Based on the style, purpose, direction and channel, there are different categories of communication. At the basis, there are characteristics. Please remember, based on the style, purpose, direction and channel. Based on the style, purpose, direction and channel, there are different categories of communication and they bear their own characteristics. Communication based on style and purpose. There are four aspects: style, purpose, direction, then channel. Based on the style and purpose, the communication divided into two main aspects, that is formal communication based on the style and purpose, the communication divided into two main aspects, that is formal communication and informal communication. We can move to the basic part or the different types of communication. First one is formal communication. നമുക്കറിയാം ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഫോർമൽ. What is the meaning of മലയാളം meaning of formal? ഔപചാരികമായ, ഔപചാരികത എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മലയാള ഭാഷാന്തരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ refers to official communication. ഔപചാരികമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? It is an official communication. Formal communication is an official communication. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ it is an official communication. Formal communication refers to official communication which take place through a chain of commands. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Which take place through chain of commands. Commands. Chain of commands. ഇവിടെ കൽപ്പനകളുടെ ഒരു നീണ്ട ശൃംഖലയടങ്ങിയ ഒരു ആശയവിനിമയ രീതിക്കാണ് ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ refers to official communication which take place through a chain of commands. which refers to എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം? chain of commands. ആ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക, chain of commands. അതായത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു നീണ്ട ശൃംഖല. നമ്മളോട് ആരാണ് കൽപ്പിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യാറ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് നമ്മൾക്ക് കൽപ്പന തരാറ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ഫോർമലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചാനൽസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്? ഫോർമലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചാനൽസ്. ആൻഡ് ദിസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ്. ഇത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്? ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ്. The formal communication means that അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? What is the meaning of formal communication or define formal communication എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി. Formal communication refers to official communication which take place through the chain of commands. It flows in formally established channel and this is concerned with work related matters. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ എത്ര വിധത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Formal communication divided into different types, that is first one is vertical communication. VERTICAL, vertical communication. What do you mean by vertical communication?
Vertical communication is a type of information between members of the organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൂ ആർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാ? വ്യത്യസ്തമായ പൊസിഷനിലുള്ളവരാണ്. Who are on different levels of its hierarchy, and it can be used both in downward and upward direction. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേമുകൾ വന്നു, downward and upward direction. What is the meaning of vertical communication? Vertical communication is a type of information between the members of the organization who are on എങ്ങനെ directed or who are on different levels of its hierarchy. It can be used എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? It can be used both downward and upward direction. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം vertical communication further divide into two different aspects, that is upward and downward communication. Upward and downward communication. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, communication divide into different aspects. Then first one is formal and informal communication. Formal communication divide into different aspects. That is first one is vertical communication. Vertical communication means that it is a type of information between the members of the organization who are on different levels of its hierarchy. It can be used both in a downward and upward direction. Then we can say that ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? Vertical communication further divide into two, that is upward communication and downward communication. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് upward communication, എന്താണ് downward communication. Please write the point downward communication. Downward communication. Downward communication നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം എന്തെന്ന്? വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തെറ്റിപ്പോകരുത്. വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് അപ്വേർഡ് എന്നും ഡൗൺവേർഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Downward communication എന്നാൽ under this system the flow of the communication from the top management of the operating level. അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് താഴെ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതിൽ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കാരണം ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവൽ. ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. താഴെ തട്ടിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം. എവിടെ നിന്ന്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം എ സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? ഈ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാം, സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ്. ഉയർന്നവരിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിലുള്ളവരിലേക്ക് പോകുന്ന ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയക്കാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവൽ. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം സുപ്പീരിയർ, നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലുള്ളവർ, സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിലേക്ക്. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈറാർക്കി. Therefore, the downward communication consists of plans, policies, order and instruction, procedure and rules, etc. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകരായി ജോലിക്ക് കയറിയെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഒക്കെ ലഭിച്ചു, നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അധ്യാപകർക്ക് തരുന്ന റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ പോളിസീസോ ഇത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം, upward communication from the lower level of the organization to the higher level of the authority, just opposite of the downward communication. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഈ ആശയവിനിമയം ഏത് ജന്തുക്കളും ഏത്
ജീവികളും എന്തുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആശയവിനിമയത്തിനായി ജീവികൾ താന്താങ്ങളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാക്ക, നമുക്കറിയാം, സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് കാക്ക. കാക്ക തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ഭേദം പോലും ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താ ഈ പ്രാദേശിക ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തിരുവനന്തപുരംകാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? തൃശ്ശൂർക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല എറണാകുളംകാർ സംസാരിക്കുന്നത്. എറണാകുളംകാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? പാലക്കാടുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ പ്രാദേശിക ഭേദം ഭാഷയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ പക്ഷികളിലും പ്രാദേശിക ഭേദമുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം. ആശയവിനിമയത്തിനായി ജീവികൾ താന്താങ്ങളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ കാക്ക തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ഭേദം പോലും ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിരിച്ചു തള്ളുന്ന വിഷയമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായി അവലോകനം ചെയ്ത് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രദേശമനുസരിച്ച് കാക്കകളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, മൃഗങ്ങളിലാകട്ടെ പക്ഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ആംഗ്യങ്ങൾ ഭാഷകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെന്നായി. മൃഗങ്ങൾ അല്ലേ? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ചെന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചെന്നായി കൂട്ടത്തിൽ തലവനെ കാണുമ്പോൾ, യജമാനെ കാണുമ്പോൾ നായ വാലാട്ടുന്നു. ചെന്നായി ആണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ തലവനെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വാൽ താഴ്ത്തിയിടുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷയായി കണക്കാക്കാം. ആന മുതലായ ജീവികളാകട്ടെ നിലത്ത് ചവിട്ടുന്നത്, അതായത് നിലത്ത് അമർത്തി ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രകമ്പനം, ആ ഭൗമ കമ്പനങ്ങൾ വരെ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊരു ജീവികളും താങ്കളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇൻഫോർമൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നിസാരവൽക്കരിക്കേണ്ടുന്നതായ ഒന്നല്ല. കാരണം ഏത് ജീവികളും എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം. Vertical communication divided into two, that is downward communication and upward communication. Then what is the meaning of upward communication? Just opposite of the downward communication. In upward communication means എങ്ങനെയായിരിക്കാം? From the lower level of the organization to the higher level of the authority. എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക്? Lower level of the organization to the higher level of the authority. It possesses from the subordinate to superior. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു? മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്, അതാണ് ഡൗൺവേർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട്. ഇറ്റ് പോസസ് ഫ്രം സബോർഡിനേറ്റ് ടു സുപ്പീരിയർ, as that from workers to foreman, foreman to manager, manager to general manager and so on. അതായത് ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനം തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്യൂണിൽ നിന്ന് ആരിലേക്ക്? അധ്യാപകരിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂണിൽ നിന്ന് ക്ലർക്കിലേക്ക്, ക്ലർക്കിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരിലേക്ക്, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ആശയവിനിമയത്തിനെയാണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിർത്തി പറയാം. അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക്? ഫ്രം ദ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി. ഇറ്റ് possesses from subordinate to superior. എവിടെ നിന്ന്? subordinate to superior, as that from the, for example, workers to foreman, foreman to manager, from manager to general manager and so on. This communication includes opinion, ideas, suggestions, complaints, grievances, appeals, reports, etc. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്, പോളിസീസ്, ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് റൂൾസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ മാറിപ്പോയി. ഏതൊക്കെയാ വന്നത്? ഒപ്പീനിയൻ, ഐഡിയാസ്, സജഷൻ, കംപ്ലൈൻറ്റ്സ്, ഗ്രീവൻസസ്, അപ്പീൽസ്, റിപ്പോർട്ട്സ് എക്സെട്ര. ഇനി നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് ബന്ധിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയാം? ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണ്. അധ്യാപകരെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ്, ടീച്ചറെ, കുട്ടികൾക്ക് 9 മണിക്ക് വരാനുള്ള ബസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് 9:30 ആക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഒരു സജഷൻ ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്ക് പോയി? അധ്യാപകരിൽ നിന്ന്
ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്റെ ഒപ്പീനിയൻസും ഐഡിയാസും സജഷൻസും ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ downward communication, upward communication? Downward communication, under the system, the flow of the communication from the top management to the operating level. It may also be called the communication from the superior to subordinate. Then upward communication means from the lower level of the organization to the higher level of the authority. It passes from the subordinate to superior. These are basic examples related to formal communication and informal communication. Then, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു? ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. The next one is horizontal communication. Next one is horizontal communication. Then horizontal communication. Then what do you mean by horizontal communication? Horizontal communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the transmission of information, നമ്മുടെ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, the transmission of information and understanding between people on the same level. ഇവിടെ നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞു? ഒരാൾ സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും, ഒരാൾ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയറിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ, ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഡൗൺവേർഡ്, ടോപ്പ് ടു ദ ബോട്ടം, അപ്വേർഡ്, ബോട്ടം ടു ദ ടോപ്പ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ, സെയിം ലെവൽ. ആശയം കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. The transmission of information and understanding between people on the same level of organization hierarchy is called the horizontal communication. ഇനി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുകളാണ്. This type of communication is also known as lateral communication. LATERAL, lateral communication, or sideward or crosswise communication. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Lateral or sideward or crosswise communication. However, this type of communication can be oral or written. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കാം? ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ. ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാചികമായി പറയുന്നതോ, റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഖിതമായി പറയുന്നതോ ആകാം. ഇങ്ങനെ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ 4 തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് informal communication and formal communication. ഇതുവരെ പഠിച്ചത് what is the meaning of formal communication and what are the different types of formal communication. Then we can move to the next part, that is the meaning of informal communication. Informal communication അറിയണമെങ്കിൽ formal communication എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ informal communication എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Just opposite of the formal communication is an informal communication. There is also a great deal of informal communication system. നമ്മുടെ ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലോ ഈ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നതാണ്. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും, നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, ഞാൻ തന്നെ പറയാം, തേനീച്ചകളാണ് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. എത്ര നിസാരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കാം തേനീച്ചകൾ, എങ്കിൽ അവർ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ആ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും? തേനീച്ച എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കിടക്കാം ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is also a great deal of informal communication in system.
ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ് ത്രൂ. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇൻഫോർമൽ ചാനൽസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർമലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചാനൽസിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇൻഫോർമൽ ചാനൽസ് ആൻഡ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി വർക്ക് ഓർ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കാം? വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, just think of it like a conversation between the family at a dinner table. നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാമിലിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഡിന്നർ ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം, നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയമാണ് അനൗപചാരിക ആശയവിനിമയം. ഞാനിവിടെ മലയാളം വാക്കുകൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കേറ്ററ്റ് അതുപോലെ LP UP എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളം വാക്കുകളാണ്. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം, ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫാമിലി അറ്റ് എ ഡിന്നർ ടേബിൾ. ഡിന്നർ ടേബിൾ നമ്മുടെയുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാം? ആ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഔപചാരികമായ ആശയവിനിമയം, ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർമൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഫോർമൽ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? Formal communication refers to official communication which takes place through a chain of commands. എന്താണ്? കൽപ്പനകളുടെ നീണ്ട ശൃംഖല അടങ്ങിയ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. Then what is the meaning of informal communication? There is also a great deal of informal communication system. It flows through informal channels. വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് കൂട്ടുകാരോട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം, നാളെ നീ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, ഇന്ന് എന്താണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ അടങ്ങിയതാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടങ്ങിയതാണ് എന്തെന്ന്? അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും സാധാരണ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടുകളാണ്. 3 വിധത്തിലാണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഗോസിപ്പ് ചെയിൻ, 3 വൺ ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ. ചില റെഫറൻസ് ബുക്കുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ചെയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന അനൗപചാരികമായ ആശയവിനിമയമാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്. STRAND, സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്. Communication traveling from one person to another one, that is known as single strand. Then second one is gossip chain. Gossip chain എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗ്രൂപ്പ് കോൺവെർസേഷൻ where everyone is talking to each other. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭാഷിക്കുന്ന സംഭാഷണ രീതിയെ എന്തെന്ന് പറയാം? ഗോസിപ്പ് ചെയിൻ. ഗ്രൂപ്പ് കോൺവെർസേഷൻ where everyone is talking to each other informally. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, informally. Group conversation where everyone is talking to each other informally, that is known as gossip chain. First one single strand, second one gossip chain, third one probability chain. Each individual randomly tells another individual the same message. ഒരേ മെസ്സേജ് തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് റാൻഡംലി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ചെയിൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Each individual randomly tells another individual the same message. ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ, ആ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Each individual randomly tells to another individual the same message, that is known as probability chain. First one single strand, second one gossip chain, third one probability chain, last one cluster chain. Informal communicationലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ. എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ? One person shares information with a group of selected individual. ഒരു വ്യക്തി, അതായത് പ്രിൻസിപ്പള്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെലക്ടഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യൂണിയന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ചു പേരെ മാത്രം വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രിൻസിപ്പള് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. One person shares information with a group of selected individuals and in turn each of these individuals, ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? And in turn each of these individuals shares that information with others. ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
പറയുക, ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെന്ന് ഈ ആശയങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. One person shares information with a group of selected individuals, and in turn each of these individuals shares that information with others. This is known as cluster chain. Then informal communication divided into 4 different aspects. First one, single strand. Second one, gossip chain. Third one, probability chain. Then fourth one is cluster chain. Then formal communication divided into different aspects. Vertical communication divided into 2 different aspects, that is upward and downward. Upward communication and downward communication. Then next one is horizontal communication. These are the first level of types of the communication.